والطيبين الطاهرين المعصومين المرسومين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صلوات آج کی اس مجلس میں سورہ لہب کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ قرآن میں کچھ یوں ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائیں۔ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے معروفی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے قدموں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا کچا باندھتی ہے۔ سلوات بھیجے محمد مولانا محمد پر۔ آپ کے سوالوں کا قرآن سے جواب ہے۔ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو بتا دیجیے لعنت یعنی تبرہ کا مطلب بدبختی یعنی بددعا ہے، اور دین کی شاخوں کے دو اہم جز ہیں، نمبر 1 تولا، نمبر 2 تبرہ، اور میری نظر میں ان دونوں کے بغیر کوئی بھی عبادت قبولیت کی منزل پر پہنچ نہیں مگر تو ایسے رکن ہیں جو اللہ خود ادا کرتا ہے۔ ایک تولا جس کو قرآن میں اللہ اس طرح ادا کرتا ہے، اس سورہ کوثر اہل بیت کی شان میں سورہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کچھ نودی آل محمد پر بلندر صلوات۔ سورہ کوثر اہل بیت کی شان میں، سورہ آل عمران اہل بیت کی شان میں، آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں، حدیث قصہ اہل بیت کی شان میں، خدا تو خود بار بار
نظر کہتی ہے کیا محمد اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر لعنت یعنی تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ اے نسل ابوالہب، ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تبرہ کر رہا ہے اور وہ سورہ منافقون ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کافر سے نہیں، کسی مشرک سے نہیں کہہ رہا، سیدھا سیدھا اور آسان الفاظ میں تم جیسے منافق کر رہا ہے۔ پہلے تو میں منافق کی مختصر تشریح کرتی جاؤں۔ جھوٹ بولنے والا منافق نہیں، کرنے والا منافق نہیں، چغلی کرنے والا منافق نہیں، حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے اللہ کی اتنی محبوب ہستیوں کو ان کے مقام سے جو اللہ نے ان کو دیے گرانے کی کوشش کرنے والے کے مقام پر مولا علی علیہ السلام نے کیا خوب منافق کی تشریح بیان کی ہے کہ منافق خنزیر سے زیادہ نجس اور کافر سے زیادہ خطرناک ہے شریعت محمدی کے لیے۔ اے نسل ابوالہب، غدیر کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا یعنی نبوت کے بعد جو پہلا رتبہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام جس بنو میاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ کر پتھر مارے اور ان کو زہر دے کر شہید کر ڈالا، ہم کیوں نہ تم پر تبرہ کریں؟ جن منافقوں نے بی بی فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چھینا، ان کا در جلا کر انہیں زخم دیے اور ان کی گود جاری، ہائے ہم کیوں نہ تم پر تبرہ کریں؟ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں زخم دے کر شہید کر ڈالا، ہائے ہم کیوں نہ تم پر تبرہ کریں؟ جس بد کردار عورت نے مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر ڈالا اور دوسری بد کردار عورت نے ان کے جنازے میں پہلا تیر چلایا، ہائے ہم کیوں نہ تم پر تبرہ کریں؟ جس بد نے مولا حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا، نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی، ہائے ہم کیوں نہ تم پر تبرہ کریں؟ اے نسل ابوالہب، یہ جو تم بار بار نماز پڑھو کہہ کر کم علم مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو تو غور سے سن لو، نماز منافق کی نہیں بلکہ مومن کی معراج ہے۔
ये हुसैन ने जंग क्यों की, वो करबला से मदीना से करबला क्यों गए? तो इसका जवाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद दिया है। जब चले हैं ना मदीने से तो ये लिख कर चले हैं, इन्नी न मफरूज बशरन वला बशरन वला फस्तन वला ज़ालिमन। मैं जो उतरा हूँ मदीने से, जो कयाम कर रहा हूँ, तो इसका मकसद तासुब पसंदी नहीं है, मुल्क का हसूल नहीं है, किसी शख्स पर जुल्म करना नहीं चाहता। कोई और मकसद मेरे इस कयाम करने का नहीं, सिर्फ मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। और की बात तो ये है कि हुसैन इब्ने अली ने सिर्फ अपनी गर्दन ही नहीं दी। जरा देखते हैं करबला का वाक़या। हुसैन ने करबला के मैदान में सिर्फ अपने साथी की कुर्बान नहीं किए, सगे चचा की औलादें भी कुर्बान किए। और बीवियों, जब असहाब गए, जब अंसार गए, जब कोई दोस्त ना रहा, तो बनी हाशिम की बारी आई, और पूरे मोहम्मद की बारी आई। तो सबसे पहले जो लोग मैदान में गए वो औलादे अकील थी। और औलादे अकील में सबसे पहले जो दो बच्चे गए, मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे हैं। मैं मुख्तसर शहादत बयान कर रही हूँ। औलादे अकील और औलादे जाफर तैयार की बात है। तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के दो बेटे और मोहम्मद, अरे बीवियों, और मोहम्मद का नाम बीबी ज़ैनब की कुर्बानी याद आती है। जब शहजादी ने फिज़ा से कहा, सारा मेरे भाई को बुलाओ, हुसैन को बुलाया। अब भाई से ज्यादा बहन के जेवर को कौन पहचानेगा, चेहरे पर जलाल देगा। कहा ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया सबको जंग की इजाजत मिली, मेरे बेटों को नहीं मिली। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मौला ने इजाजत दे दी। इजाजत मिल गई तो दोनों बेटों को सीने से लगाया और कहा मैदाने जंग में ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कररार के नाम से ऐसा लड़ोगे ख्वाजा खुद पुकार उठे कि जाफर तैयार का पोता लड़ रहा है, हैदर कररार का नवासा लड़ रहा है। भाई बीवियों और गवाह, जब फुरात के किनारे पहुंचना तो पानी ना पीना। एक लाश अब्बास ने उठाया, एक लाश हुसैन ने उठाया। जब आए हैं ना उस खेमे में जहाँ पे लाशें लाकर रखे जा रहे थे, तो फिज़ा दौड़ती हुई गई। कहा बीबी आपके बेटे आ गए। बीबी फरमाने लगी, मैंने तो उन्हें भैया हुसैन पे मरने के लिए भेजा था, वो कैसे आ गए? कहा बीबी चल के तो देख लीजिए। आई दोनों लाशों पर निगाह पड़ी। बच्चों मैं तुमसे पूछूं, तुमने तो मुझे गुरु कर दिया। औलादे अकील गई, औलादे जाफर तैयार गई, अब औलादे अली की बारी आई। तो अब्बास और उनके आई दोनों लाशों पर निगाह पड़ी। बच्चों मैं तुमसे पूछूं, तुमने तो मुझे गुरु कर दिया। औलादे अकील गई, औलादे जाफर तैयार गई, अब औलादे अली की बारी आई। तो अब्बास और उनके तीन भाई पहले सबसे छोटे को भेजा। जब उसका लाश आ गया तो उससे बड़े को भेजा। जब उसका भी लाश आ गया तो सबसे बड़े को भेजा। जब तीनों भाई शहीद हो चुके तो औलादे हसन की बारी आई। मैं पूरा वाक़या बयान नहीं कर रही हूँ, मुख्तसर इतना है कि घोड़ों की टापें पड़ रही थी और वो आवाज दे रहा था, अब मुँह मत निकली। ये करबला का खुलासा है जो मैं बयान कर रही हूँ। जब कासिम शहीद हो गए तो मेरे भाई ने कहा मौला अब मुझे जंग की इजाजत दे दे। कहा अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर में सिपाही
में बुलंद यजीदी फौजों की जरूरत नहीं कि खैमों की तरफ कदम बढ़ा सके। ये तो बीबी ज़ैनब भी जानती थी कि जब तक गाजी है हमारे सरों पे चादरे सलामत है। और बीबियों, और जब अब्बास ने पुकारा तो हुसैन अब्बास के लाशे पर और 3 जुमले गए। अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरा सारा खत्म हो गया, अब्बास अब दुश्मन ताने दे रहा है कि लाओ अब अब्बास को। अब्बास भी शहीद हो चुके। तब हुसैन औलादे हुसैन की बात है तो अकबर अब एक मर्तबा हुसैन चले और घुटनों के बल चले, लाशा लाल अली अकबर का और रख दिया। आए बीबियों, अकबर भी शहीद हो गए। अब आया वो जो मैदाने करबला का सबसे बड़ा मुजाहिद था, वो 6 माह का बच्चा। जब वो भी शहीद हो गया, बच्चे को दफन किया। अब हुसैन